जय जगन्नाथ बंधुगण रीना एंड सानू ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आज एक स्वतंत्र कथा उपरे आमे आलोचना करिबा जहाँकि हेउछि चिता लागी अमावास्या। प्रत्येक ओडिशावासींकर एक बड़ पर्व हेउछि चिता लागी अमावास्या। चित्तौ अमावास्या चिता किए से लगेबे कौन यही चितार अर्थ ता पछरे विराट एक कहानी रही। आम ओडिशावासी माने जेते सबु पर्व परिपालित करती तार मूल केन्द्र रे आम महाप्रभु जगन्नाथ ही थांती। आज यही चिता लागी अमावास्यार मूल केन्द्रबिंदु होउछंती आमर जगतर नाथ कोटि कैवल्यनाथ जगन्नाथ। कौन चिता लागी महाप्रभु आमर चिता लगेबे आसंतु आग आमे जानिमा महाप्रभुंकर चिता कौन, सर्वोत्कृष्ट सर्वाश्चर्यमय महारहस्य कौन। तापरे आमे शुणिमा मणिमा आमर किपरि चिता धारण करुछंती। एहे प्राय हेउछि 55 वर्ष तलर कथा। 1967 मसीहार कथा। श्रीमंदिरर तत्कालीन प्रशासक थांती शरद चंद्र महापात्र। महाप्रभु आमर जेबे जरई जाती ना स्नान पूर्णिमा दिन अणसर पिंडी को जाती तांको श्रीअंगरु रत्न चिता को बाहर करी रखी दिया जाय थाए भंडार घरे जौ मुद देई करी। आउ चिता लागी अमावास्या पूर्वरु ताकू सुंदर भावरे सफा करा जाए महाप्रभुंको मथारे लागी करा जाय थाए, जहार संपर्क रे आज आपण माने सुनिबाकू पाइबे। किंतु 1967 मसीहारे जेतेबेले श्रीमंदिरर प्रशासक थांती महापात्र महाभाग तांको मनरे ए प्रकार भाव आसीथिला भारत रे जेते बड़ बड़ देव मंदिर अछि सेठी से नियो मानंकर वा ठाकुर मानंकर भिन्न भिन्न रत्न अलंकार को आकलन करा जायछि, ताकू मूल्यायन करा जायछि। महाप्रभुंकर ए प्रकार विधि रहिछि प्रभुंकर कौनसी अलंकार मंदिर बाहर को जीवनी। यदि हमको गोटे सुजोग मिलुछि प्रभुंक रत्न चिता को आकलन करिबा तार दाम केते। बाजार रे 67 मसीहा रे 70 दशक रे प्रभुंकर रत्न चितार बाजार मूल्य केते। ए प्रकार भाव रखी श्रीमंदिरर प्रशासक महोदय से समय रे चेन्नई रु 4 जण प्रख्यात जहुरी को डकाइथिले। जहुरी कहिले जेउ माने कि हीरार बणिया जेउ माने हीरा को मूल करिथांती। चिता लागी अमावास्या 4 दिन अछि सेमाने समस्ते आसी पहुंचिले 4 जण जाक। सेमाने ता पूर्वरु भारतर अन्यान्य प्रख्यात देव मंदिर जेमिति कि तिरुपति वेंकटनाथ बालाजींकर मंदिर सेठी जो स्वर्ण किरीट को महाप्रभु धारण करती तार मूल्य से आकलन करथिले। माँ वैष्णोदेवी मंदिर एवं सर्वोत्तम दक्षिण भारतर मीनाक्षी मंदिर एवं पद्मनाभ स्वामी मंदिर जहाको भारतर सबुठारु धनी मंदिर भावरे नामायित करा जायछि। वर्तमान समय रे तांकर जेते स्वर्ण अलंकार थिला ताकू ही 4 जण जहुरी मूल्यांकन करथिले, तेणु सेमानंको ही निमंत्रण करागला। महाप्रभुंकर बड़ देउलर गारदघर निकटरे थिबा नाभिकटा मंडप जेउठी भगवान कृष्णंकर नाभि छेदन हुए जन्म ग्रहण परे से स्थान रे 4 जण जहुरी बसिले। श्रीमंदिरर प्रशासक श्री महापात्र महाप्रभुंक देउलर जे भंडार मेकअप तांको सहित श्रीमंदिरर कमांडर कहले जे बड़ देउलर समस्त नीति को निर्धारण करिथांती श्रीमंदिरर प्रशासन तरफरु। एही 3 जण माने प्रशासक भंडार मेकअप देउल कमांडर एही 3 जण रहिले 4 जण जहुरी रहिले। प्रभुंकर रत्न चिता को आनी रखागला। से 4 जण जहुरी जेतेबेले एही रत्न चिता को देखिले सेमाने तांकर जावतीय प्रकारर परीक्षण विधि माध्यम रे सेही रत्न चिता को परीक्षा निरीक्षा कले। 2 घंटा काल सेमाने देखिले। 2 घंटा देखिबा परे सेमाने 4 जण जाक निरुत्तर होई गले, पूरा चुप होई गले। बड़ आश्चर्यर कथा, एमाने मध्य आश्चर्य होई गले देखि। कहीं 2 घंटा काल एमाने परीक्षण करुचंती निरीक्षण करुचंती देखुचंती, किंतु एते समय पर भी एमाने पूरा चुप किछि कहूनाहांती। कौन पई पूरा चुप होई गले? श्री महापात्र पचारिले, आज्ञा घटना कौन कहंतु, कौन देखिले? वर्तमान समय रे यार बाजार दर केते? एतेबेले प्रश्न को सुनिले ना आज्ञा ए 4 जण जहुरी समस्तଙ୍କ आखि लुहरे छळ छळ होई गला। केही कथा भी मध्य कहि पारिले नाही। एमानंकर चिंता आहुरी बढ़ी गला। अरे आमे एमानंकु डाकिले मूल्यांकन करिया पई, किंतु एमाने कोन कांदुछंती? आज्ञा आपण माने कहंतु आजिर बाजार दर केते? 4 जण जाक समवेत कंठरे कहिले, आज्ञा
ଆମେ ଭାରତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଉଳକୁ ଏତେ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଛୁ। ସେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଥିବା ରତ୍ନାଳଙ୍କାରକୁ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ମହାନାୟକ ହୀରା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ହୀରା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ରତ୍ନଚିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏ କଣ ଆମେ ୟାକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଯେତେ କଷିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦର ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେ କଣ କହିଲେ? ସେମାନେ କହିଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟକୁ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ କେହି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଲେ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନଚିତାର ଦରକୁ ଆକଳନ କରିପାରିବେ। ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଯଦି ବିକି ଦିଆଯାଏ, ଯେତେ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ଅଛି ନା, ତାହା ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନଚିତା ଆଗରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ। ସେ ପ୍ରକାର ଭାବ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ସେମାନେ କହିଲେ, ଏ 225 ପ୍ରକାରର 7ଟି ବେଢ଼ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଚିତାରେ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରତ୍ନ ପଥରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହର ମୁଦିକୁ ଧାରଣ କରିଥାଉ, ଏକ ପ୍ରକାରର ପଥରର ମୁଦି ଧାରଣ କରିଥାଉ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସୁହାଇ ନଥାଏ, କାରଣ ଏହି ଶରୀର ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରୁ ଗୋଟିଏ ମହାଭୂତ। ଦେବ ବିଗ୍ରହ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ଜହୁରୀମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ କି, ଆପଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡ଼ା ଯଦି ଆଉ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ ଏହି ରତ୍ନଚିତାକୁ ଧାରଣ, ଜହୁରୀମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡ଼ା ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ ଏ ପ୍ରକାର ରତ୍ନଚିତାକୁ ଧାରଣ କରାଇ ଦିଆଯାଏ, ଏ ରତ୍ନ ପଥରର ଏ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଫଟେଇ ଦେବ। ତାକୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗ୍ରହରୂପୀ ଧନାର୍ଦ୍ଦନ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ସିନା ଧାରଣ କରିବେ, ଆଉ କେହି ୟାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ୟାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ, ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ କମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତୋର ଗୋଟିଏ ରତ୍ନଚିତାର ଆମେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତୋର 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି, ଭିତର ଭଣ୍ଡାର, ତାର ବା ଆମେ କଣ ଆକଳନ କରିପାରିବୁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିତା ଆଗରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠୁଛି। କିଏ କହେରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗରିବ ବୋଲି, ଦରିଦ୍ରର ଦେଶ ବୋଲି। ଯେଉଁ ଦେଶର ଦିଅଙ୍କର ଚିତା ଆଗରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ, ସେଇ ଠାକୁର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭୂମି କେବେ ଗରିବ ହୋଇପାରେ? ନା ନା ନା, କୋଟି ମୌଡ଼ମଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲା ଯାଏଁ ଏ ଜାତି କେବେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ଜାତି କେବେ ନିର୍ବଳ ନୁହେଁ, ଜାତି କେବେ ଗରିବ ନୁହେଁ। ଆମର ତ ଧନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଏହି ଚିତଉ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସେହି ଚିତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିବେ। ଯେଉଁ ଚିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ 55 ବର୍ଷ ତଳର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ମହାଭାଗଙ୍କର ଏ ଅନୁଭୂତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱରେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର କମ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଚିତା ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆଉ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ରତ୍ନଚିତାକୁ ମଇଲମ କରି ଦିଆଯାଏ, ମାନେ ଉଲାଗି କରି ଦିଆଯାଏ ବା ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ତାକୁ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ଜଉମୁଦ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖି ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ ପୂଜା ବସିଥାଏ, ତାକୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ବାହାର କରାଯିବ। ଭଣ୍ଡାର ମେକାପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲୁ, ଯିଏକି ଭଣ୍ଡାରର ରକ୍ଷକ, ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରାଯିବ। ବାହାର କରାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯିଏ ବଣିଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଦେଉଳକରଣଙ୍କ ମାର୍ଫତରେ। ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ରୋଷଘରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି ଅଣାଯିବ ଏବଂ ସେ ରତ୍ନଚିତାକୁ ସଫା କରାଯିବ। ଏ ହେଉଛି ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାର ଘଟଣା, ସକାଳ ଧୂପ ପୂଜା ବସିଥିବା ସମୟରେ। ତାପରେ କଣ ହେବ କି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ସଙ୍ଗୀ ଦଇତା ସେବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଶଙ୍କା ରହିଛି ଯେ, ଦଇତାମାନଙ୍କ ସେବା ବର୍ଷକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସ ନିମନ୍ତେ, ମାନେ ଦଇତା ପ୍ରବେଶ ଯେଉଁଦିନ ବଡ଼ଦେଉଳରେ ହେବ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମାସ। ସେ କଥା ନୁହେଁ, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଇତା ମାନେ ପ୍ରିୟ ବୋଲିକିରି ବୁଝାଯାଇଥାଏ।
ତେଣୁ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଦଇତା ସେବକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବିହରଣ ଦ୍ୱାର ଏକ ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେବକ ହେଉଛନ୍ତି ଦଇତା ସେବକ, ଯାହାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଲୋଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଦଇତା ସେବକମାନେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବିହରଣ ଦ୍ୱାର ଏକ ରହିଛି। ବିହରଣ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପଦ ଧୌତ କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ନୀତି ବଢ଼ିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ମୈଲମ କରିବେ। ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ଯାହା ପୁଷ୍ପାଳଙ୍କାର ଥିବ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ବାହାରିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ବାହାର କରି ଖଟ ସେଜ ଘରେ ବିରାଜମାନ କରାଇବେ। ଏହାପରେ ଦଇତା ସେବକମାନେ ବିହରଣ ଦ୍ୱାରରେ ପଦ ଧୌତ କରି ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଶୁଦ୍ଧସ୍ୱର ସେବକ ଔଷଧ ଯୋଗାଇଥିବେ। ଔସ୍ୱ କହିଲେ ଯାହା ଏକ ଅଠା ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ସେହି ଚିତାକୁ ଲାଗି କରି ରଖାଯିବ। ଚିତା ଆଉ ଖସିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଔସ୍ୱ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧସ୍ୱର ସେବକ ଯୋଗାଇଥିବେ। ଆଉ ଜଣେ ସେବକ ହେଲେ ପାଟରା ସେବକ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଟ ଡୋରି ଯୋଗାଇଥିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସେ ଚିତାକୁ ବନ୍ଧା ହେବ ସେଇ ପାଟ ଡୋରି ଦ୍ୱାରା। ପାଟରା ବିଷୟ ସେବକ ବୋଇତମ ବା ଛିଣ୍ଡା କନା ଯୋଗାଇଥିବେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଚିତାକୁ ବନ୍ଧାଯିବ। ଏହି 3 ଗୋଟି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଧାରଣ କଲା ପରେ ଦଇତା ସେବକମାନେ ସିଂହାସନରୁ ଚଢ଼ି 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଯାହାକି ଭଣ୍ଡାର ମେକପ ଆଗରୁ ଯୋଗାଇ ରଖିଥିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଥାରେ ଲାଗି କରାଇବେ। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ମଥାରେ ଯେଉଁ ରତ୍ନଚିତା ଲାଗିବ ତାର ନାମ ହେଉଛି ମହାନାୟକ ମର୍କତ, ଯାହାର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ, ଯାହାକି ସାକ୍ଷାତ ନୀଳାମ୍ବର ତାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ମଝିବାଡ଼ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକିରି ଆକୃତିର ମହାନାୟକ ମାଣିକ୍ୟ ଚିତା ଧାରଣ କରିବେ, ଯାହାର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଇଷତ୍ ଗୋଲାପୀ। ସର୍ବଶେଷରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତାର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ଧାରଣ କରିବେ? ମହାନାୟକ ହୀରାକୁ ଧାରଣ କରିବେ। 7ଟି ବେଢ଼ରେ 225 ପ୍ରକାରର ଚିତାରେ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି। ମଝିରେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ହୀରା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଚିତାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ନା, ତାର ଶୋଭା ବଢ଼ିଯାଏ। ତାପରେ ଚିତା ଲାଗି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଦଇତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ପୂଜା ପଣ୍ଡାମାନେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ କରାନ୍ତି। ତାପରେ ସିଂହାରୀମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରାନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିପହର ଦୀପ ପୂଜା ହୁଏ। ଭକ୍ତମାନେ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତା ଲାଗି ବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଘରେ ଚିତଉ ପିଠା ଖାଇଥିବେ ନା। ଗାଁରେ ଆମର ଗେଣ୍ଡାକୁ ଚିତଉ ଖୁଆଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଥାଏ। ଗେଣ୍ଡାରେ ତୁ ଆଜି ଚିତଉ ଖାଇଲୁ। ସାରା ବର୍ଷ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବି ନା, ତୁ ମୋତେ କେତେବେଳେ ହେଲେ କାଟିବୁ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଚିତା ଲାଗି ବେଶ ଏଇଥିପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଚିତା ଲାଗି ବେଶକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଚିତା ଲାଗି ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଗୁହାରି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ରତ୍ନଚିତାକୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଚିତ୍ତକୁ ସେହିପରି ଆପଣ ଧାରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି କାମନା ସହିତ ଆଜି ଏହି କଥାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି କଥାଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି, ତାହେଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଏ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେୟାରଟିଏ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।